Hello friends, welcome back in my YouTube channel EduChange. Today we will go through workshop of a chapter Teeny Tiny. In previous video I have explained all the story. So today we will see some questions from English workshop. Okay? Are you ready? Hope you all are ready. इंग्लिश वर्कशॉप ओके. इंग्लिश वर्कशॉप ही एक संकल्पना अशी आहे की या ठिकाणी आपण प्रश्न तर सोडवत आहोतच, बट ऑल्सो वी आर लर्निंग इंग्लिश लँग्वेज. वी आर गोइंग टू मेक इम्प्रूव्हमेंट इन आवर इंग्लिश लँग्वेज. सो इट इज व्हेरी युजफुल to solve all the questions from English workshop. Also you all have to participate in this English workshop. Okay, so first question is, describe the teeny tiny woman's house using details from the story and your imagination also. आता या ठिकाणी या प्रश्नामध्ये त्यांनी सांगितलं की तुम्ही डिस्क्राईब करा, वर्णन करा टीनी टायनी वुमनचं जे हाऊस होतं त्या हाऊसचं, त्या घराचं वर्णन करायचं आहे. सो दॅट यू कॅन यूज युअर इमॅजिनेशन ऑल्सो. तुमची कल्पनाशक्ती तर या ठिकाणी वापरायची आहेच, but you have to go through details from the story, so that your responsibility is that you have to go through the story. You have to read that story again and again, and then you will find some important points related to woman's house. Okay, so I have cleared some points here. I am going to tell you some points. So as per my study, I would like to share some sentences about woman's house. Okay, you can note down also. A teeny tiny woman has a teeny tiny house. A teeny tiny house is in a teeny tiny village. A teeny tiny house has a teeny tiny gate. Teeny tiny stairs for teeny tiny bed in her teeny tiny house. A teeny tiny cupboard is there in a teeny tiny bed. So these are the my sentences. You can add some more sentences to describe teeny tiny woman's house as per your own imagination. Okay, you can take help of your parents also. Okay, now question number 2. Here is the question number 2. Read the following sentences and fill in the blanks. Always this type of question is included in the examination or while solving the paper. So it is also very important. Now the teeny tiny, first bullet point. The teeny tiny woman lived in a teeny tiny, yes, in a teeny tiny house. Good, very good. I am writing that word here. House, House, house. Okay, now next sentence. The teeny tiny woman went out to take a teeny tiny walk. Here you can write, 1 minute. Teeny tiny वॉक. थोडंसं शतपावली आपण म्हणतो तसं त्या पद्धतीने ती म्हातारी आजी जी होती ती चालायला गेली. ठीक आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट. द टीनी टायनी वुमन वेंट इन टू अ टीनी टायनी, कुठे गेली ती? टीनी टायनी चर्च यार्ड. ओके, CHURCH, चर्च यार्ड जोडून आलेला शब्द आहे. चर्चचं अंगण, थोडक्यात चर्चच्या सभोवती जी जागा असते त्याला चर्च यार्ड म्हणतात. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट. द टीनी टायनी वुमन फाउंड अ टीनी टायनी बोन ऑन अ टीनी टायनी ग्रेव. ओके, बोन, अ टीनी टायनी बोन, BONE, बोन, ऑन अ टीनी टायनी ग्रेव. त्या थडग्यावर तिला काय भेटलं? एक छोटंसं हाड भेटलं. ठीक आहे, टीनी टायनी. आणि मग तिने काय विचार केला की ते संध्याकाळी त्याचं सूप करून तिचं संध्याकाळचं जेवण होईल, सपर. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट पॉइंट.
द टीनी टायनी वुमन पुट द टीनी टायनी बोन, बोन कुठे ठेवलं तिने? इन हर टीनी टायनी पॉकेट, तिच्या छोट्या छोट्या खिशामध्ये तिने ते बोन ठेवून दिलं. POCKET पॉकेट. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हियर. द टीनी टायनी वुमन वेंट होम अँड पुट द टीनी टायनी बोन इन टू अ, कशात ठेवलं तिने? आठवतंय का? इन टू अ टीनी टायनी कबर्ड. CUPBOARD cupboard. Okay. Now next point. The teeny tiny woman was awakened by a teeny tiny काय? कशाने जाग आली तिला? By a teeny tiny voice. VOICE voice from द टीनी टायनी कबर्ड. त्या कबर्ड मधून तिला आवाज आला. CUPBOARD. ओके. कबर्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट. द टीनी टायनी वुमन वॉज, काय झालं मग आवाज आल्यानंतर? वॉज अ टीनी टायनी बिट फ्रायटन. वॉज अ टीनी टायनी, आय एम रायटिंग हियर, यू कॅन सी टीनी टायनी, टीनी टायनी फ्रायटन, टीनी टायनी बिट फ्रायटन, BITFRIGHTENED frightened. Okay. Full stop. Always put there full stop while you are completing the sentence. Okay. Now next. The teeny tiny woman said in her, कसा होता तिचा आवाज? लाउडेस्ट. लाउडेस्ट टीनी टायनी व्हॉइस. ओके. LOUDEST लाउडेस्ट टीनी टायनी व्हॉइस. क्वेश्चन नंबर 3 यू कॅन सी हियर. द वर्ड टीनी टायनी इज अ कंपाऊंड वर्ड. तो काय आहे? कंपाऊंड वर्ड आहे. दॅट इज अ वर्ड मेड ऑफ 2 वर्ड्स. 2 शब्दांचा मिळून एक शब्द तयार होतो, त्याला म्हणतो आपण कंपाऊंड वर्ड. ओके. वर्ड्स लाईक टीनी टायनी आर मोस्टली युज्ड इन इनफॉर्मल लँग्वेज. ओके. चिल्ड्रन्स स्टोरीज अँड सॉंग्स, फॉक टेल्स एटसेट्रा. राईट अदर वर्ड्स लाईक टीनी टायनी. या ठिकाणी पहा, एक लक्षात घ्या की वर्ड्स लाईक टीनी टायनी आर मोस्टली युज्ड इन इनफॉर्मल लँग्वेज. आता इनफॉर्मल लँग्वेज म्हणजे काय? तर जी प्रमाणित भाषा न म्हणता त्याला आपण काय म्हणू? इनफॉर्मल. फॉर्मल म्हणजे औपचारिक आणि इनफॉर्मल म्हणजे अनौपचारिक. मग आपण गप्पा करताना किंवा गोष्टी सांगताना एकमेकांना, किंवा ज्या फोक टेल्स असतात, पारंपरिक ज्या कथा असतात त्या सांगताना, तर साधे आपले शब्द वापरले जातात, त्याला म्हणायचं इनफॉर्मल लँग्वेज. ओके. आणि तुम्ही जेव्हा भाषण देत असता किंवा लेक्चर देतात शिक्षक वर्गामध्ये, ॲट दॅट टाईम दे आर युझिंग फॉर्मल लँग्वेज. ओके. दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन फॉर्मल अँड इनफॉर्मल. ओके. नाउ नेक्स्ट. आता इथे काही शब्द दिलेत, मी त्यातले 2-3 शब्दांचे तुम्हाला काय करतो? कंपाऊंड वर्ड्स तयार करायला मदत करतो. बाकीचे शब्द मात्र तुम्ही you can take the help of Google also, because it is also important that you can Google. You should make proper use of Google also. So INSEE आपण कविता शिकलेलो आहोत ना, INSEE विन्सी. ओके. WINCY INSEE विन्सी स्पायडर. ओके. टिकटॉक आता मध्येच ते बंद झालं ना, टिकटॉक TOCK. ओके. टिकटॉक. फ्लिप फ्लॅप, हिकरी डिकरी, लाईक दिस. You all have to complete all the words. Chit chat, like this. Okay. Now next, question number 4. Okay. Use the list of adjectives. You have, in my previous video, I have made one video related to adjectives for standard 6. You can find out, you can learn very nice information फ्रॉम दॅट व्हिडिओ ऑल्सो. ॲडजेक्टिव्स म्हणजे विशेषणे. ठीक आहे. वर्णन करणारे शब्द, डिस्क्रायबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड ॲज ॲडजेक्टिव्ज. ओके. इथे काय दिले पहा, यूज द लिस्ट ऑफ ॲडजेक्टिव्ज यू हॅव मेड इन द
activity on page number 44. Okay, we are moving on page number 44. Is there any activity? Yes, you can find this activity here. Sorry, this is page number 44. Okay, okay. Here आता इथे पहा, इथे साईज, एज, शेप या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगितलं होतं? अ स्मॉल स्टोन. आता स्टोनचं वर्णन करणारा शब्द काय आहे? अ स्मॉल. मॅनचं वर्णन करणारा यंग. बॉक्सचं वर्णन करणारा स्क्वेअर. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हे जे तुम्ही ॲडजेक्टिव्ह आणि नाऊन असे जे जोडी लावून तो पूर्ण केलाय शब्द, अशा शब्दांच्या याद्या करायच्या आहेत तुम्हाला. ओके, इट इज युअर ड्युटी नाऊ. नेक्स्ट इथे सांगितलंय पहा, सी इफ यू कॅन राईट फनी मिनिंगफुल सेंटेन्सेस युजिंग वन ऑर मोर ऑफ दीज ॲडजेक्टिव्स. फॉर एक्झाम्पल, आता त्या ठिकाणी ज्या आपण पाहिलं अ स्मॉल स्टोन, आता अ स्मॉल स्टोन यस आणि यसने सुरू होणारा शब्द होता ना, अ स्मॉल स्टोन. लाईक दॅट यू हॅव टू यूज दोज वर्ड्स इन फनी वे. ओके, गमतीदार तुम्हाला वाक्य तयार करता आली तर प्रयत्न करा. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स. A big red ant found a big red grain of a corn in a big red house. अशा पद्धतीने वाक्य केलंय. इथे पहा, The little silver fairy cut the little silver paper with little silver scissors. ओके, अशा पद्धतीने म्हणजे लिटिल सिल्वरचं काय केलं? पुनरावृत्ती केली. म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये सांगितलंय मी, याला अनुप्रास अलंकार असं म्हणतात. त्यानंतर पुढे पहा, इथे क्वेश्चन नंबर 5. थिंक ऑफ अ रिस्पेक्टिव्ह स्टोरी अबाउट अन ओल्ड वुमन. थिंक ऑफ अ रिस्पेक्टिव्ह स्टोरी अबाउट अन ओल्ड वुमन फ्रॉम युअर मदर टंग. ट्राय टू ट्रान्सलेट इट इन टू इंग्लिश. एक अतिशय छोटी आजीबाईची एक छोटीशी कथा निवडा. तुम्हाला माहीत आहे ना, आजी होती आणि मग ती तिच्या लेकीच्या घरी जाते. लेकीच्या घरी गेल्यानंतर तिला रस्त्यामध्ये वाघोबा भेटतो, कोल्होबा भेटतो, लांडगोबा भेटतो. ते सगळे म्हणतात, खाऊ का म्हातारी तुला? आणि मग ती तशीच ती म्हणते, आत्ता नका खाऊ, मी लेकीकडे जाते, 4 दिवस राहते, तूप भात खाते आणि चांगली जाडजूड झाली की मग येते, मग मला खा. आणि ती पटकन भोपळ्यामध्ये बसून तिकडून येते निघून, चल रे भोपळ्या टुनुक टुनुक करत. मग अशा पद्धतीची जी छोटी गोष्ट मी सांगितली, अशा पद्धतीने तुम्ही काय करा, एखाद्या आजीबाईची गोष्ट मिळवा आणि ती गोष्ट ट्रान्सलेट करण्याचा प्रयत्न करा. आता वाक्य कशी तयार करायची इंग्रजीची हेही मी एका व्हिडिओतून तुम्हाला स्पष्ट करून सांगणार आहे. there is next video of me that about verbs, and in that video we will go through that how to make sentences. ओके, छोटे छोटे वाक्य कसे तयार करायचे हे आपण त्या व्हिडिओत पाहणार आहोत. परंतु तरीसुद्धा तुम्ही आता या ठिकाणी प्रयत्न करा, छोटी गोष्ट ट्रान्सलेट करा इंग्लिशमध्ये. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. डिस्कस अँड राईट ब्रीफली. थोडक्यात लिहायला सांगितलंय. तुम्ही डिस्कशन करायचं आहे विथ युअर फ्रेंड और विथ युअर टीचर और विथ युअर पेरेंट्स. यू कॅन मेक डिस्कशन अबाउट दीज पॉईंट्स अँड देन यू ऑल हॅव टू राईट सेंटेन्सेस. ओके, ब्रीफली. ओके, you can write a single or two sentences also. Okay, what you should do when you find something in the street. आता हा थोडासा संदर्भ आपण आजीबाईच्या गोष्टीचा घेऊ. आजीबाईला ते हाड सापडलं आणि आजीबाई घेऊन आली, परंतु ते हाड काय म्हणायचं शेवटपर्यंत, माझं मला दे. ती ज्याचं त्याला होतं ते हाड त्या आजीबाईला शेवटी झोप येऊ दिली का आजीबाईला? त्या आजीबाईने ते शेवटी सुद्धा आजीबाईला म्हणायचं, माझं हाड मला दे. आणि मग आजीबाईने काय म्हटलं शेवटी, टेक इट. म्हणजे आजीचं ते त्याला द्यावं लागलं. मग आता तुम्ही काय करणार? समजा तुम्हाला एखादी इम्पॉर्टंट थिंग किंवा व्हॅल्युएबल थिंग सापडली, तुम्हाला एखादी गोष्ट रस्त्याने, तर तुम्ही काय करणार? यू हॅव टू डिस्कस अपॉन दॅट मॅटर अँड देन यू हॅव टू राईट. ओके, नाऊ नेक्स्ट पॉईंट. व्हॉट कुड हॅव हॅपन्ड वेन द ओल्ड वुमन सेड टेक इट. व्हॉट कुड हॅव हॅपन्ड व्हेन द ओल्ड वुमन सेड टेक इट. की आजीबाईने जेव्हा ते म्हटलं की टेक इट, हे घे, तर त्यावेळेस काय झालं असेल? व्हॉट कुड हॅव हॅपन्ड म्हणजे काय झालं असेल असं त्या ठिकाणी विचारलेलं आहे. तर याच्यावर डिस्कशन करा, तुम्ही त्याच्यावर चर्चा करा आणि वाक्य लिहा. आय थिंक आय डोंट असं झालं असेल की दॅट बोन कुड हॅव, काय झालं असेल? दॅट बोन कुड हॅव डिसॲपियर्ड फ्रॉम द कबर्ड. ओके, ते नाहीसं झालं असेल. आजी म्हणाली ना, घेऊन जा तुझं तू. मग अदृश्य जर शक्ती असेल तर ते नाहीसं झालं असेल, किंवा आजीला मग शांत झोप लागली असेल.
असं पण होऊ शकतं. सो दॅट यू हॅव इट इज डिपेंडेड ऑन युअर सेल्फ. You can imagine in your mind and then you can write any sentences related to the point. Okay, so here we have finished all the English workshop. If you have any difficulty related to this English workshop, you can comment me. Surely I will try to explain the in proper way. Okay, so I am very thankful to all of you for watching my video. We will meet soon in next video. Okay, don't forget to don't forget to subscribe and like and share my video. Okay, thank you all of you. Bye everyone.